بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو NG Khan اکیڈمی۔ بائیو کیمسٹری کے چیپٹر میں لپڈ کے ٹاپک میں پرابلم اس وقت NMD کیٹ کے لیے یہ ہے کہ KP کے بک میں کچھ اور چیزیں لکھی گئی ہے اور فیڈرل کے بک کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں کافی ڈیٹیل سے اور ایگزامپلز بہت زیادہ لکھی گئی ہیں۔ تو بچے کوشش کریں کہ دونوں کو کور کریں، پنجاب کو ساتھ میں بھی، پر موسٹ فیوریٹ لپڈ آپ نے جہاں سے ضرور پڑھنا ہے اور سارے کویسچن ساری باتیں کلیئر ہوں گی تو وہ آپ کو فیڈرل کے بک سے ہوگی۔ تو کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ فیڈرل کو پورے کا پورا اس ٹاپک کو کور کر لیں فیڈرل کے بک سے، تب آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ باقی انشاءاللہ یہ لیکچر جو ہے ایک انتہائی ڈیٹیل لیکچر ہوگا اور اس میں KP فیڈرل پنجاب تینوں کو کور کریں گے، تو تب آپ کو مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ بٹ اگر آپ نے بک ریڈ کرنی ہو، ساتھ میں ریڈ کرنا تو ضروری ہے، تو پھر فیڈرل کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ضرور ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیشن سے شروع کرتے ہیں، ایگزامپلس کی طرف جائیں گے، پراپرٹیز کی طرف جائیں گے، کلاسیفیکیشن کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کرنے لگا ہوں کہ لپڈس کو آپ نے ڈیفائن کیسے کرنا ہے۔ توجہ سے دیکھیں میری طرف۔ لپڈس is defined as esters of fatty acid with glycerol or alcohol and their derivatives۔ دیکھیے جی، تین باتیں آ گئی ہیں۔ فیٹی ایسڈ ہوگا اسپیشلی دا بیسک یونٹ آف لپڈ، اس کے ساتھ یہ فیٹی ایسڈ بانڈ بنائے گا۔ کون سا بانڈ؟ ایسٹر بانڈ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ایسٹر۔ تو MCQ میں اگر پوچھا جائے کہ لپڈ فنکشنل گروپ کے لحاظ سے کیا ہے، تو بچے یہ ایسٹر ہے۔ کیا ہے؟ ایسٹر۔ اب یہ ایسٹر بانڈ فیٹی ایسڈ کس چیز کے ساتھ بنائے گا؟ تو یا تو گلائسرول کے ساتھ ہوگا، یا الکوہل کے ساتھ ہوگا، اور یا یہ لپڈز اس کے کیا ہوں گے؟ ڈیرائیویٹو ہوں گے۔ کلیئر ہو گیا یہ کنسپٹ؟ سو یہ لپڈ کی ایک پراپر ڈیفینیشن ہے کہ ایسٹرز آف فیٹی ایسڈ ود گلائسرول الکوہل اینڈ دیئر ڈیرائیویٹو۔ اب یہ ایسٹر بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ ایسٹر جو ہے، جب الکوہل کسی ایسڈ سے ریئیکشن کرے اور اس میں سے واٹر ریلیز ہو، ایسٹریفیکیشن ریئیکشن ہوتا ہے، ایسٹر فارمیشن۔ تو ایسٹر بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی الکوہل یہ ریئیکشن کرے کسی ایسڈ کے ساتھ، الکوہل اور ایسڈ کا جب ریئیکشن ہوگا تو ساتھ میں اس سے واٹر کیا ہو جائے گا؟ یہ ریلیز ہوگا۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایسٹر ہے۔ کلیئر ہے یہ کنسپٹ؟ اچھا، اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے، ادھر پہلے ہم دو چیزوں کو کلیئر کریں گے، گلائسرول کی بات کریں گے اور فیٹی ایسڈ کی بات کریں گے۔ ان دونوں کو کلیئر کر کے ہم آگے پھر کلاسیفیکیشن کی طرف آسانی سے پہنچ سکیں گے۔ توجہ سے غور سے دیکھیں میری طرف۔ نمبر 1، سب سے پہلے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ گلائسرول ہمارے پاس کیا ہے۔ گلائسرول کیا ہے، اس کی پراپرٹیز، اس کا سٹرکچر، کمپوزیشن دیکھتے ہیں ذرا۔ اصل میں جو گلائسرول ہوتا ہے نا، یہ گلائسرول ایک الکوہل ہے۔ کیا ہے؟ الکوہل ہے۔ کون سا الکوہل ہے؟ گلائسرول از کالڈ ٹرائی ہائیڈروکسی الکوہل۔ گلائسرول کیا ہے؟ ٹرائی ہائیڈروکسی الکوہل ہے۔ وٹ ڈز اٹ مین؟ ٹرائی ہائیڈروکسی 3 ہائیڈروکسل الکوہل ہے، ہائیڈروکسل کی وجہ سے ہے۔ اینڈ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ اسٹرکچر کی طرف اگر آپ غور کریں تو یہ ایک 3 کاربن کا مالیکیول ہے اور ہر ایک کاربن پہ ایک ہائیڈروکسل یہ لگا ہوا ہے۔ تو دیکھیں آپ ٹوٹل ہائیڈروکسل کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے نا، تو دیٹ از وائی دس از کالڈ ٹرائی ہائیڈروکسی الکوہل۔ کیا ہے؟
ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल ये होगा। ये तो ग्लाइसरोल ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यू में कि ग्लाइसरोल ओवरऑल क्या है, आपने कहना है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। एज यू नो हाइड्रो स्टैंड फॉर वाटर, फिलिक फॉर लविंग, वाटर लविंग है, वाटर में डिजॉल्व होगा। अब द सेकेंड यूनिट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट और सबसे हमारे पास एमसीक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सब टॉपिक इस टॉपिक का है, इस लिपिड टॉपिक का सब टॉपिक एमसीक्यूज के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास फैटी एसिड का है। इसके एग्जाम्पल सीखने हैं, इसकी प्रॉपर्टीज सीखनी है, इसके दो टाइप्स सीखने हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। पहले बात करूंगा कि फैटी एसिड को डिफाइन कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये बेसिक चीज़ें पता नहीं होती। देखें, फैटी एसिड जो है, सबसे पहले मैं ड्रा कर लेता हूँ C डबल बॉन्ड O। दिस इज कार्बोनाइल कार्बन, आप जानते हैं पहले से। इसके साथ अगर हाइड्रोक्सिल लगा लें, ये कार्बोक्सिलिक बन गया। क्या बन गया? बिल्कुल तवज्जो से गौर से देखें, COOH, ये कार्बोक्सिलिक बन गया है। अब ये कार्बन एक और बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बोक्सिलिक के यहाँ पे अगर R ग्रुप आ जाए, दिस इज कॉल्ड फैटी एसिड। तो फैटी एसिड इज डिफाइंड एज कार्बोक्सिलिक एसिड विद एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड विद एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। कमाल इस R ग्रुप का है। ये R ग्रुप क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या मतलब है? तवज्जो से मेरी तरफ देखें, स्क्रीन की तरफ गौर करें। दिस R ग्रुप इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये R ग्रुप क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है हमारे पास। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? ये होता है स्ट्रेट चेन अल्कोहल होता है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन है। अब जनरली डेफिनेशन तो आपने देख ली, कार्बोक्सिलिक एसिड विद एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड फैटी एसिड। ये जो फैटी एसिड है हमारे पास, इसमें ये R ग्रुप अगर आप देखें तो इस R ग्रुप में हो सकते हैं 2 to 30 कार्बन एटम्स। 2 to 30 कार्बन एटम्स हो सकते हैं। यानी सबसे सिंपलेस्ट फैटी एसिड उठा के देखें तो उसके R ग्रुप में आपको 2 कार्बन्स ये नज़र आएंगे, 2 कार्बन्स आपको मिलेंगे। और अगर आप कम्प्लेक्स देखें तो 30 तक भी हो सकते हैं। एवरेज 16 to 18 होते हैं। एवरेज क्या होते हैं? ये 16 to 18 होते हैं। 2 कार्बन वाले की बेस्ट एग्जांपल एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड है। अब नंबर ऑफ कार्बन्स को एग्जाम्पल्स के साथ आगे बढ़ते हैं, बट यहाँ आपको ये सिखाऊं कि फैटी एसिड 2 तरह के। एग्जाम्पल्स अगर हम दोनों के अलग लिखेंगे तब ज़्यादा बेहतर होगा एमसीक्यूज़ के लिए। एक टाइप के फैटी एसिड को कहते हैं सैचुरेटेड, दूसरे को कहते हैं अनसैचुरेटेड। एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फ़र्क क्या होगा? गौर से देखेंगे तो समझ आ जाएगी। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन के दरमियान जितने भी बॉन्ड्स होंगे, ऑल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। ऑल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन ये क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड। बट अनसैचुरेटेड में मल्टीपल बॉन्ड्स हो सकते हैं। स्पेशली हम लिख लेते हैं डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड को अगर आप गौर से देखें, इसमें नो मोर हाइड्रोजनेशन, इसमें हाइड्रोजनेशन नहीं हो सकती, यानी फर्दर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसमें नहीं हो सकता। बट अनसैचुरेटेड को अगर आप देखें तो इसमें हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हो सकता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हैं। इतना याद कर लें, एक डबल बॉन्ड रिमूव करेंगे तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। रिमूवल ऑफ 1 डबल बॉन्ड कैन एकोमोडेट 2 हाइड्रोजन्स। ये सेंटेंस याद कर लें। अब आपको एक और चीज़ सिखाने लगा हूँ, तवज्जो से मेरी तरफ देखना ज़रूरी है। सैचुरेटेड रूम टेम्परेचर पे
सॉलिड होगा और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। अनसैचुरेटेड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ तक समझ आ गई है। अब आएंगे एग्जाम्पल्स की तरफ। दोनों की एग्जाम्पल्स देखेंगे विद देयर मेल्टिंग पॉइंट्स और फिर कुछ प्रॉपर्टीज इसके साथ लिखेंगे विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कार्बन इन देयर आर ग्रुप। आर ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन जितने ज़्यादा होंगे ना, तो कुछ प्रॉपर्टीज इसके साथ कुछ इसकी इंक्रीज होगी। कैसे? ज़रा गौर से देखें मेरी तरफ, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको सीखें एमसीक्यूज़ के लिए। नंबर ऑफ कार्बन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। नंबर ऑफ कार्बन जितने इंक्रीज होंगे ना, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसकी इंक्रीज होंगी? नंबर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। नंबर 2, इसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये भी इंक्रीज होगी। एंड नंबर 3, इसका हाइड्रोफोबिक नेचर, ये भी क्या होगा? इंक्रीज। अब ज़रा तवज्जो रखें इधर, दोनों को सीखें, गलती नहीं करनी। आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लियर भी नहीं करते, मसला होता है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और इधर मैंने लिखा है कि हाइड्रोफोबिक नेचर इंक्रीज। अब कुछ बच्चे जो थोड़े से बेवकूफ़ होंगे वो यही सोचेंगे कि ये क्या मसला है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है और हाइड्रोफोबिक नेचर इंक्रीज़ हो रहा है। कि मतलब ये है, एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि सॉल्युबल है, दूसरी तरफ कह रहा हूँ कि हाइड्रोफोबिक है यानी इनसॉल्युबल है। तो बच्चे ये आप ऐसे सीखें, सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो सिंपल है, जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इंक्रीज़ हो रही है तो वाटर में डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ इन वाटर। क्लियर हो गई ये बात? उम्मीद है ये क्लियर हो गई होगी। पॉइंट सीखने के लिए ज़रूरी है, एमसीक्यूज़ का और कंसेप्चुअल पॉइंट है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो नंबर ऑफ कार्बन के साथ इंक्रीज़ हो रही है। अब फैटी एसिड के एग्जाम्पल्स की तरफ आएंगे। फेडरल की बुक उठा के देखें तो पेज नंबर 47 पे एक टेबल बना है, कॉमन टाइप ऑफ फैटी एसिड 2.6 टेबल है। उसमें 2 सेचुरेटेड और 2 अनसेचुरेटेड का जिक्र है। बट कुछ एग्जाम्पल्स ये उधर भी है, थ्योरी में भी लिखे हुए हैं। उसमें से पहली एग्जाम्पल, एसेटिक एसिड में 2 कार्बन हैं, लिख ले अपने पास। ब्यूटेरिक एसिड में 4 कार्बन हैं, ये दोनों सिंपलेस्ट फैटी एसिड हैं। फिर पल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड ये उधर लिखा हुआ है, तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम सेचुरेटेड के कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। सेचुरेटेड की एग्जाम्पल आप देखें तो पल्मेटिक एसिड इसमें 16 कार्बन है। क्या है इसमें? 16 कार्बन है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये 63 डिग्री सेंटीग्रेड है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 63 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, अगर आप सेचुरेटेड में स्टेरिक एसिड देखें, स्टेरिक एसिड में 18 कार्बन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 70 है। अब कंपेयर करते हैं, देखें इधर 16 कार्बन तो 63, इधर 18 कार्बन तो 70। 16 कार्बन 63, 18 कार्बन 70। क्या फ़र्क हुआ? फ़र्क तो नंबर ऑफ कार्बन का, तो फार्मूला ऊपर मैंने लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इंक्रीज दिस 3 प्रॉपर्टीज। अब यहाँ एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात, जब आप इसको कंपेयर करेंगे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से, जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो भाई अनसेचुरेटेड के 2 एग्जाम्पल इधर हैं। एक है ओलिक एसिड
लिसोलिक एसिड इज मेड अप ऑफ 18 कार्बन। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, कंफ्यूज नहीं होना। इधर देखें, गौर कर स्क्रीन की तरफ, स्टेरिक एसिड में 18 है और 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ओलिक एसिड में 18 है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मसला ये है नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बट एक का मेल्टिंग पॉइंट आसमान से बातें कर रहा है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि सैचुरेटेड सॉलिड होता है और अनसैचुरेटेड लिक्विड होता है। सैचुरेटेड सॉलिड होता है और अनसैचुरेटेड लिक्विड होता है। एक और हमारे पास है लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड में भी 18 कार्बन है, ये भी अनसैचुरेटेड है, इसका -5 डिग्री सेंटीग्रेड, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपल इज दैट कि सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो बेटा फैटी एसिड का टॉपिक सब टॉपिक लिपिड के टॉपिक में इंतहाई इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इंशाल्लाह सारे पॉइंट्स आपके सामने आ गए हैं, बहुत ज़रूरी है एमसीक्यूज़ के लिए, तो कोशिश करें कि इसमें से कोई गलती ना हो। क्लियर? फैटी एसिड की बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब आते हैं लिपिड के क्लासिफिकेशन की तरफ कि ये जो यूनिट्स हमने लिखे हैं फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, इन यूनिट्स को कंबाइन करेंगे डिफरेंट प्रोपोर्शन, डिफरेंट नंबर्स, रेशोज़ में, तो हमारे पास डिफरेंट क्लासेस के लिपिड्स बनेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लास एसाइल ग्लाइसराइड। इस वक्त हम डिस्कस करेंगे एसाइल ग्लाइसराइड, फास्फोलिपिड, वैक्सेस, स्टीराइड, टर्पिनाइड और एक जो फेडरल में है और केपी में नहीं है प्रोस्टाग्लैंडिन, इन सब को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, गौर करें, पहली क्लास को शुरू करते हैं, वो है हमारे पास एसाइल ग्लाइसराइड। मैंने पहले भी बताया इस चैप्टर को ज़रूर फेडरल से आप कवर करें ताकि बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। द फर्स्ट क्लास एसाइल ग्लाइसराइड। एसाइल ग्लाइसराइड असल में बनता है हमारे पास ग्लाइसरोल प्लस फैटी एसिड से। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एबंडेंट टाइप ऑफ लिपिड है एसाइल ग्लाइसराइड। ये ग्लाइसरोल और फैटी एसिड के ईस्टर बॉन्ड से बनता है। तो आप ज़रा गौर से देखना आपने, क्योंकि फिर से वही बात, केपी में सिर्फ ट्राईग्लाइसराइड डिस्कस है और फेडरल में मोनोग्लाइसराइड, डाईग्लाइसराइड और ट्राईग्लाइसराइड। तो इसकी कंपोजिशन आपने अलग करनी है और ये देखना है कि कौन सा इसमें से नेचुरल है। तो बहुत सिंपल सी बात करने लगा हूँ। अगर आप ग्लाइसरोल यहाँ एक ड्रा करें ना, ग्लाइसरोल जो 3 कार्बन का है और इधर हाइड्रोक्सिल है, मैंने पहले कहा दिस इज़ ट्राई हाइड्रोक्सी, हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल अटैच है। देखें, अगर इसके साथ में एक हाइड्रोक्सिल एक फैटी एसिड अटैच कर दूँ, यहाँ C डबल बॉन्ड O R ग्रुप OH, तो यहाँ ये हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन कंबाइन होकर वाटर बना लेंगे, ईस्टर बन जाएगा। ठीक है ना, ईस्टर बन जाएगा, ईस्टर बॉन्ड। अब देखें, ये जो एक अटैच हुआ इसको कहेंगे मोनोग्लाइसराइड या मोनोग्लाइसरोल। ठीक है, मोनोग्लाइसराइड या मोनोग्लाइसरोल। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, अब अगर इधर दूसरा फैटी एसिड अटैच हो, फिर से ईस्टर बॉन्ड बनेगा, वाटर रिलीज होगा, फिर इसको कहेंगे डाईग्लाइसराइड। डाईग्लाइसराइड, एक ग्लाइसरोल और 2 फैटी एसिड। फिर अगर तीनों अटैच, तीसरा फैटी एसिड अटैच हो जाए, फिर से वाटर बनेगा इधर। ठीक है, ईस्टर बॉन्ड बनेगा, इसको अब कहेंगे ट्राईग्लाइसराइड। बच्चे एमसीक्यू के लिए ये लिख लें कि ट्राईग्लाइसराइड इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एसाइल ग्लाइसराइड, इज़ अ नेचुरल एसाइल ग्लाइसराइड। ट्राईग्लाइसराइड इज़ अ नेचुरल टाइप ऑफ एसाइल ग्लाइसराइड जिसमें
تینوں ہائیڈرکسل آف گلائسرول یہ فیٹی ایسڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور کوئی ہائیڈرکسل اس پہ چارج بیئرنگ نہیں ہوتا. تو ٹرائی گلائسرائڈ ہی ایسا گلائسرائڈ ہے جس میں نو چارج آن او ایچ گروپ یہ رہ جائے. کلیئر ہو گئی ہے کنسپٹ یہ بات. تو یہ ہمارے پاس لپڈ کی ایک ٹائپ ہے ٹرائی گلائسرائڈ. اب اگر آپ ویکسز دیکھیں سیکنڈ کلاس جو ہے ویکسز، تو ویکسز کی کمپوزیشن پھر ہوگی الکوہل پلس فیٹی ایسڈ. اچھا اب اس میں دیکھیں تو یہ الکوہل کون سا ہوگا؟ یہ بچے 2016 کا کویسچن ہے، 2016 کے پیپر میں یہ ایم سی کیو آیا تھا. یہ الکوہل ہوگا مونو ہائیڈرکسی. اس لانگ چین ہوگا اور مونو ہائیڈرکسی ہوگا. کیا مطلب ہے؟ نمبر آف کاربن بہت زیادہ ہوں گے لانگ چین، اور اس میں ہائیڈرکسل گروپ اس کے اینڈ پہ صرف ایک ہوگا. ہائیڈرکسل گروپ کیا ہوگا؟ صرف ایک. تو 2016 میں یہ کویسچن آیا تھا ویکسز آر ایسٹرز آف فیٹی ایسڈ ود ڈیش الکوہل. ڈیش الکوہل میں مانو ڈائی ٹرائی پولی، تو مانو از کریکٹ آپشن، مانو ہائیڈروکسی الکوہل. اور یہ فیٹی ایسڈ یہ بھی اس کا لانگ چین ہوگا. فیٹی ایسڈ میں نے کہا نا کہ 2 سے لے کر 30 تک ایوریج 16 to 18، تو بھائی اس میں 16 18 سے زیادہ نمبر آف کاربنز ہوتے ہیں. کلیئر ہے یہ کنسپٹ؟ یہ جو ویکسز ہے اس کی کچھ ایگزامپلز آپ سیکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کے پیپر میں پوچھا جائے. ہیومن باڈیز میں دیکھیں تو ایئر ویکس، کان کے اندر جو یلو سبسٹانس ہے نا ایئر ویکس، یہ اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس. اس طرح آپ بیز ویکس دیکھ لیں، ہنی بی، یہ اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے. اس طرح آپ لیف کے پلانٹ کے لیف کے ارد گرد جو کیوٹیکل ہوتا ہے کیوٹن، یہ کیا ہے؟ یہ ویکس اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے. کلیئر ہے؟ اچھا ایٹماسفیرک آکسیڈیشن کو یہ ریڈیوس کریں گے، ریزسٹ کریں گے، یہ اس کی ایک پراپرٹی ہے. ویکسز جو ہیں دس شو ریزسٹنٹ ٹو آکسیڈیشن. ایٹماسفیرک آکسیڈیشن کو یہ کیا کرتے ہیں؟ ریزسٹ کرتے ہیں، اور یہ واٹر پروف لیئر بناتے ہیں. واٹر پروف لیئر یہ بناتے ہیں. سینتھیٹک ویکسز جو ڈرائیویٹو ہے اصل میں پیٹرولیم کے، یا پولیتین جس کو کہتے ہیں، پولی ایتھائلین، ٹھیک ہے. پیرافین ویکس اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے، جس کو ہم آرٹیفیشل ویکس بناتے ہیں. کینڈل، موم بتی، کینڈل جب بناتے ہیں نا، تو یہ اصل میں ڈرائیویٹو ہے. کس چیز کا؟ ڈرائیویٹو آف پیٹرولیم. تو یہ سینتھیٹک ویکسز اس کو کہتے ہیں، آرٹیفیشل ویکسز اس کو کہتے ہیں. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے ویکسز کی ایگزامپلز ہیں. اس میں ایگزامپلس کو سیکھنا، ایگزامپلس کو یاد کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. کچھ کلاسز اور پڑھتے ہیں، جس میں سے ایک کلاس ہمارے پاس اب فاسفو لپڈ کی کلاس ہے. سوری پیج اڑ گیا ہے، واپس کر دیتے ہیں. ادھر آ جاؤ بھائی. اچھا جی دیکھیں، غور سے دیکھیں، یہ آ گیا ہے آپ کے آگے ایک این جی خان اکیڈمی کا نیا پیج، اور اب اس پہ ڈسکس کریں گے کچھ اور کلاسز آف لپڈ. Phospholipid is a very important type of lipid in living system. Phospholipid میں آپ کمپوزیشن دیکھیں، بٹ پہلے آپ کو ایک بات سکھاؤں کہ فاسفولپڈ کس چیز کا ڈیرائیویٹو ہے. فاسفیٹک ایسڈ کو یاد رکھنا ہے. فاسفیٹک ایسڈ اس سے یہ ڈیرائیو ہوتا ہے. اور کیسے بنتا کیسے ہے؟ تو میری بات ذرا غور سے سنیں. یہاں فاسفیٹک ایسڈ یہ کمبائن ہوتا ہے ڈفرنٹ مالیکیولز کے ساتھ، آرگینک کمپاؤنڈز کے ساتھ، تو اس سے ڈفرنٹ ٹائپ کے فاسفولپڈ بنے گے. لائک فار ایگزامپل، ہم ایک ایگزامپل
سارے ایگزامپلز بک میں موجود ہے کچھ 3-4، بٹ ایک لیتے ہیں کولین. کولین کے ساتھ اگر فاسفیٹیڈک ایسڈ کمبائن ہوگا، کولین ایکچولی نائٹروجینس بیس ہے ایک، تو یہ ہمارے پاس فاسفولیپڈ بنے گا. اس طرح ایتھنول امائن جو امائنو الکوہل ہے، اس کے ساتھ کمبائن ہو سکتا ہے فاسفیٹیڈک ایسڈ. اس طرح انوسیٹول امائنو الکوہل ہے، اس کے ساتھ کمبائن ہو سکتا ہے. سیرین جو ایک امائنو ایسڈ ہے، اس کے ساتھ کمبائن ہو سکتا ہے. سو یہ فاسفیٹیڈک ایسڈ یہ جب کمبائن ہوگا ان ڈفرینٹ آرگینک مالیکیول سے تو فاسفولیپڈ اس سے ہمارے پاس بنے گا. تو اٹ مینس کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے دیٹ فاسفولیپڈ از دا ڈیرائیویٹو آف فاسفیٹیڈک ایسڈ. ٹھیک ہے، ڈائی گلائسیرائڈ کی طرح ایک مالیکیول ہے فاسفیٹیڈک ایسڈ، ایک گلائسرول اور 2 فیٹی ایسڈ سے بنا ہوتا ہے. ذرا میں اس کو یہاں کلیئر کر دیتا ہوں، بک میں تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین نہیں ہے تب آپ کو مسئلہ ہوگا. ادھر دیکھیں غور سے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کمپوزیشن اس کی کیا ہے، اصل میں یہ آپ کو کنفیوز کر رہا ہے کہ فاسفیٹیڈک ایسڈ کیا ہے. توجہ رکھے تو سمجھ آ جائے گی. میں ادھر لکھ رہا ہوں 1 گلائسرول پلس 2 فیٹی ایسڈ، 1 گلائسرول پلس 2 فیٹی ایسڈ. تو یہ کیا ہوا؟ ڈائی گلائسرائڈ بنا کہ نہیں؟ بٹ اس گلائسرول کا ایک ہائیڈرکسل رہ گیا ہے. وہ ایک ہائیڈرکسل جو رہ گیا ہے یہ کمبائن ہوگا فاسفیٹ گروپ کے ساتھ. فاسفیٹ گروپ کے ساتھ یہ کمبائن ہوگا. اصل میں فاسفولیپڈ کی کمپوزیشن یہ کیا ہے؟ فاسفولیپڈ کی کمپوزیشن ہے 1 گلائسرول، 2 فیٹی ایسڈ اینڈ 1 فاسفورک ایسڈ. Point to be noted for MCQ, the most common form of phospholipid, common type of phospholipid, اس کو لیسیتین کہا جاتا ہے. 2 نام یاد کرنے ہیں. لیسیتین اس کو جنرلی کہا جاتا ہے، کیمیکلی اس کو دیکھے تو فاسفیٹائڈل کولین ہے. کیا ہے؟ فاسفیٹائڈل کولین، وہی نائٹروجینس بیس والا جو پہلے یہاں میں نے ڈسکس کیا یہ. ٹھیک ہے، تو لیسیتین از ایکچولی فاسفیٹائڈل کولین. یہ پوائنٹ بچے بھولنا نہیں ہے، یہ ایم سی کیوز کے لیے ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ضروری ہے. اوورآل فاسفولیپڈ دیکھیں تو واٹر انسالوبل فیٹی ایسڈ، چونکہ اس میں 2 ہے تو واٹر انسالوبل ہوگا بٹ مور سالوبل دین ایسائل گلائسرائڈ. اس پوائنٹ کو ایم سی کیو کے لیے یاد کر لیں کہ فاسفولیپڈ از مور سالوبل دین ٹرائی گلائسرائڈ. اچھا یاد کر لیں، ایک اور پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے، یہ ٹرائی گلائسرائڈ انرجی کا بیسٹ سورس ہے. دس گیو مور انرجی ایز کمپیئر ٹو کاربوہائیڈریٹس، بیکاز انرجی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ سی ایچ بانڈ کے اوپر. تو اس میں سی ایچ بانڈ بہت زیادہ ہے، کاربوہائیڈریٹ سے بھی زیادہ ہے، دیٹ از وائی اس سے زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہے. یہ ہوا بچے فاسفولیپڈ. ایک اور ٹائپ جو بک میں لکھا ہے، 3rd ٹائپ، نہیں 3 تو ہم نے پڑھ لی ہے، 4th ٹائپ، یہ نمبر 3 ہے. 4th پڑھتے ہیں ذرا، ٹرپینائڈ. ٹرپینائڈ کیا ہے بچے؟ ٹرپینائڈ بنا ہے ریپیٹنگ یونٹ آف آئسوپرین سے. اب آئسوپرین یونٹ کیا ہے؟ توجہ کریں، بالکل غور سے اسکرین کی طرف دیکھیں. CH2 ڈبل بانڈڈ کاربن، سنگل بانڈڈ کاربن، بالکل غور سے ایک ایک چیز دیکھتے جائیں. ڈبل بانڈڈ CH2 اور اس کے ساتھ یہاں CH3. اب اس کاربن کے 3 بانڈ ہے تو ایک ادھر ہائیڈروجن ہے. یہ ایک آئسوپرین ہے. کیا ہے؟ ایک آئسوپرین ہے. بالکل غور سے یہ بات سیکھنی ہے، بہت ضروری ہے. جب اس کی کنڈنسیشن ہوتی ہے اور 2 آئسوپرین یونٹ کمبائن ہو جائے، جب
कंडेंसेशन हो जाए, 2 आइसोप्रीन यूनिट कंबाइन हो जाए तो 2 आइसोप्रीन को मोनोटर्पीन कहते हैं। मतलब एक टर्पीन 2 आइसोप्रीन से बनता है, मोनोटर्पीन 2 आइसोप्रीन से बनता है। फिर 4 आइसोप्रीन हो, अगर आइसोप्रीन यूनिट क्या हो, 4 आइसोप्रीन हो तो 2 से मोनो बनता है तो 4 से डाई बनेगा। डाइटरपीनाइड या डाइटरपीन इसको कहेंगे। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डाइटरपीन विटामिन ए, बट असल में ये बीटा कैरोटीन की जब ब्रेकडाउन होती है तो 2 विटामिन ए उससे सिक्रीट होते हैं, रिलीज होते हैं। या फाइटोल चेन देख लें जो कि फाइटोल टेल है, क्लोरोफिल में भी है, मैग्नीशियम उसमें भी, हीमोग्लोबिन में भी है, इसको देख लें। ठीक है, अगर 6 यूनिट कंबाइन होंगे तो ट्राइटरपीन, 8 यूनिट तो टेट्राटरपीन, इस तरह चलते जाएं। पॉलीटरपीन जिसमें मैनी यूनिट्स हैं, उसकी एक बेस्ट एग्जांपल रबर है। सिंथेटिक रबर हमारे पास ये पॉलीटरपीन है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्पीनाइड यूनिट्स क्या होंगे, ज़्यादा। एक गलती बच्चे यहाँ करते हैं, वो सिखाना चाह रहा हूँ, ज़रूरी है। जो टर्पीन है ना, टर्पीन ये यूनिट नहीं है, टर्पीन यूनिट नहीं है। ये मोनोटर्पीन, डाइटरपीन, टेट्राटर्पीन, ट्राइटरपीन, पॉलीटर्पीन, ये बच्चे एग्जाम्पल्स हैं। क्या है, एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि टर्पीन नाम लिखा है तो टर्पीनाइड तो यही इसी का यूनिट, इसी से बना होगा। नहीं नहीं नहीं, टर्पीन यूनिट नहीं है, एग्जाम्पल है। यूनिट क्या है, यूनिट आइसोप्रीन है, जिसका ये स्ट्रक्चर ड्रा किया है मैंने, ये आइसोप्रीन है। तो आप इस सेंटेंस को जहन में ऐसे रखें, टर्पीन इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्पीनाइड एंड आइसोप्रीन इज द यूनिट ऑफ टर्पीनाइड। फिर से, टर्पीन इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्पीनाइड एंड आइसोप्रीन इज द यूनिट ऑफ टर्पीनाइड। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। अच्छा जी, आते हैं 2 क्लासेस और भी है, काफ़ी लेंथी लेक्चर हो गया है, बट चूँकि पॉइंट्स बुक्स में थोड़े से ज़्यादा है तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक पॉइंट को क्लियर करूँ ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े और आप यही देखें कि एमसीक्यू आपके सामने जैसे ही आए आप उसको सॉल्व कर लें। ख्वाहिश यही है मेरी कि जैसे ही कोई एमसीक्यू सामने आए आपके एनएमडीकेट में और वो सॉल्व कर ले आप। स्टीरॉइड्स, another very important type of lipid, steroid. This one do not contain, just like terpenide, इसमें ग्लाइसरोल और फैटी एसिड नहीं है, ये डिराइवेटिव वाला है। नो ग्लाइसरोल एंड नो फैटी एसिड। अब तवज्जो आपकी मेरी तरफ होनी चाहिए, जब ये नहीं है तो यही सोचेंगे आप कि ये बना किस चीज़ से है। जब ग्लाइसरोल और फैटी एसिड है ही नहीं तो स्टीरॉइड बना किस चीज़ से है। मैं आपको बताऊं, इसकी कंपोजिशन लिख लें, 4 फ्यूज्ड रिंग्स ऑफ 17 कार्बन। 4 रिंग्स है, उसमें 17 कार्बन है। मैं ऐसे लिख लेता हूं इसको ज़रा, 3 रिंग्स वो 6 कार्बन के हैं और आखिरी जो चौथा नंबर रिंग है वो 5 कार्बन का। सही है ना, ड्रा कर लेते हैं, चले कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाए। गौर करें, शाबाश। रिंग नंबर 1 6 कार्बन, जल्दी जल्दी ड्रा कर रहा हूँ। रिंग नंबर 2 6 कार्बन, रिंग नंबर 3 ये 6 कार्बन, रिंग नंबर 4 ये 6 कार्बन। हो गया, चार रिंग, 1 2 3 4, 3 में 6 कार्बन, इससे 1 में 4। चूँकि 2 कार्बन फ्यूज है इसलिए टोटल नंबर रिड्यूस टू 17। अब अगर हमारे पास ये 4 फ्यूज्ड रिंग हर एक स्टीरॉइड में मौजूद है तो डिफरेंस बिटवीन स्टीरॉइड्स ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से होगा। वन स्टीरॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो 3 फंक्शनल ग्रुप सीख लें जो स्पेशली केपीके के बुक में स्ट्रक्चर भी ड्रा है, मैं यहाँ ड्रा करके आपके सामने लिख रहा हूँ। देखें, अगर CH3 उठा के इसके साथ मिला लें, इससे बन जाएगा टेस्टोस्टेरोन। लिख ले अपने पास, मेल सेक्स हार्मोन है, क्योंकि आपने पढ़ा है ऑलरेडी, सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ C नहीं है, ये बॉन्ड इधर बन जाएगा। अगर इसको उठा के इधर लगा लें,
اس سے بن جائے گا ایلڈوسٹیرون، اور آپ کو آلریڈی پتا ہے دس از ریسپانسبل فار ریگولیشن آف سوڈیم آئن ان بلڈ. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ایک، یہ دو. نمبر 3، ایک 5 کاربن کا رنگ ہے اور اس پہ 2 CH3 اٹیچ ہیں. دس از دا فنکشنل گروپ آف کولیسٹرول اینڈ یو نو کہ all steroid hormones that derive from cholesterol, the precursor of all steroid hormones. ٹھیک ہے نا؟ precursor of all steroid hormones. all hormones نہیں، all steroid hormone. ہو گیا کنسپٹ کلیئر؟ اچھا، یہاں فیڈرل کی بک جب آپ اٹھائیں گے نا تو اس میں کچھ ایگزامپلز ہیں، لائک میل سیکس ہارمون ٹیسٹوسٹیرون، فیمیل سیکس ہارمون پروجسٹیرون اینڈ ایسٹروجن. اس کا نیچر کیا ہے؟ ان کا نیچر بچے اسٹیرائڈ ہے. اس طرح بائل سالٹ جو فیٹس کی ایملسیفیکیشن کے لیے ہے، وائٹامن ڈی جو کیلشیم میٹابولزم کو ریگولیٹ کرتا ہے، یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ اسٹیرائڈ ان نیچر ہے. کلیئر ہو گیا یہ کنسپٹ؟ سو جو اسٹیرائڈز ہیں اس میں سے کولیسٹرول اسپیشلی اٹھا کے دیکھیں تو جو ہارمونز ہیں، اسٹیرائڈ ہارمونز جو ہیں، یہ ڈیرائیو ہوئے ہیں کس چیز سے؟ کولیسٹرول سے. لاسٹ جو آپ کے بک میں کلاس ہے وہ کون سی کلاس ہے؟ اس کو بھی ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. جو صرف فیڈرل میں ہے یہ ہے پروسٹاگلینڈین. سوری یہ غلط ہو گیا ہے، پروسٹاگلینڈین. دیکھیں بچے، اس ورڈ کو آپ نے 2 ڈیفرنٹ چیپٹرز میں سنا ہوگا. کیمیکل کوارڈینیشن میں بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اور امیونٹی میں بھی آپ اس کو سنتے ہیں، امیونٹی میں بھی، کیمیکل کوارڈینیشن میں. تو ادھر 2-3 باتیں اس کے بارے میں لکھیں گے جو MCQs میں آنے والی ہیں. وہ کیا ہے؟ پروسٹاگلینڈین کی لوکیشن. پہلی بات، یہ میمیلین ٹیشو میں ہے اور اصل میں یہ ہارمون ہے. کیا ہے؟ ہارمون ہے. کس چیز کا ڈیرائیویٹو ہے؟ ایراکیڈونک ایسڈ. تو پہلا پوائنٹ یہ لکھوں گا، ڈیرائیوڈ فرام ایراکیڈونک ایسڈ. یہ لکھے اور یہ لکھ لے کہ یہ ہارمون ہے. کیا ہے؟ فنکشنلی ہارمون ہے. اور یہ لکھے کہ اس کا جو لوکیشن ہے اس کی وہ کیا ہے؟ وہ ٹیشوز ہے، میمیلین ٹیشوز ہے. کلیئر ہے یہ بات؟ اچھا، فنکشنز اگر آپ اس کے دیکھیں تو ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ ہے، یعنی ڈیفرنٹ ٹیشوز میں ڈیفرنٹ. فار ایگزامپل میں ایسے لکھ لیتا ہوں، مینٹین بلڈ پریشر. بلڈ پریشر کو یہ کیا کرتا ہے؟ مینٹین کرتا ہے. ریڈیوس بھی کر سکتا ہے اور انکریز بھی کر سکتا ہے، تو اس لیے میں نے ڈائریکٹلی لکھ لیا کہ یہ مینٹین کرتا ہے. اسی طرح دس آلسو ہیلپ ان امیون سسٹم اسپیشلی ان انفلیمیٹری رسپانس. اسپیشلی انفلیمیٹری رسپانس جو ہے اس کی مینٹیننس، یہاں پہ جو فیور کو انڈیوس کرتا ہے، یہ انفلیمیشن کو انڈیوس کرتا ہے. یہ ہمارے پاس اس کے ڈیفرنٹ فنکشن ہیں. جو بلڈ کلاٹنگ جب ہوتی ہے تو بلڈ کلاٹنگ کے فرسٹ سٹیپ ایگریگیشن کا جو سٹیپ ہے، ایگریگیشن آف پلیٹلیٹس، اس میں یہ انوالو ہے. ایبلٹی آف ایسپرین، پین کو ریلیو کرنا، ڈیکریز کرنا یا فیور کو ریڈیوس کرنا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہیبیشن ہو پروسٹاگلینڈین کی. دیکھیں میں آپ کو یہ چیز کلیئر کر دوں، چونکہ کیمیکل امیونٹی میں بھی ہے تو مسئلہ نہ ہو آپ کو. ادھر ذرا لکھ لیتا ہوں، بالکل غور سے دیکھیں، آخری پوائنٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس لیکچر کا. پروسٹاگلینڈین بن رہا ہے، پروسٹاگلینڈین، تو اس کی اوور سیکریشن سینتھسس، اس کو انہیبٹ کیا جاتا ہے. کیسے؟ آپ نے ایسپرین پانی میں ڈال کے لے لیا، ڈسپرین جو آپ کی فیوریٹ ہے ایسپرین، اس کو واٹر میں ڈالتے ہیں، اس کو پی لیتے ہیں، اس سے یہ پروسٹاگلینڈین انہیبٹ ہوگا. کیا ہوگا؟ انہیبٹ ہوگی اس کی سینتھسس، تبھی جا کے یہ پین کو ریلیف کرے گا اور فیور کو ریڈیوس کرے گا. اس کے بغیر یہ نہ تو فیور کو ریڈیوس کر سکتا ہے اور نہ تو یہ
पेन को डिक्रीज कर सकता है। सो अ लॉट ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर देयर। तो कोशिश करें केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले, इम्यूनिटी वाले, यहाँ के जो पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को आप जहन में रखें ताकि कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े आगे। इस लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से लिपिड्स को, उसके दोनों यूनिट्स ग्लाइसरोल और फैटी एसिड को, फिर एसाइल ग्लाइसराइड, फास्फोलिपिड, वैक्सेस, टर्पिनाइड, स्टीरॉयड, प्रोस्टाग्लैंडिन, 6 क्लासेस को डिटेल से पढ़ा। सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह इसके कवर हो गए होंगे। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस लेक्चर से। मिलते हैं एक और लेक्चर में जिसमें डिस्कस करेंगे अनदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, और वो हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ के लिए, जिसको जनरली हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड में हम जाके बेसिक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, और फिर न्यूक्लियोटाइड्स डिफरेंट कंबाइन होंगे तो मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड एटसेट्रा, ये कैसे होंगे इसको डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं न्यूक्लिक एसिड के लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।